ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ किसान ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ਤੇ ਪਰਤ गए। सेशन के तरीका है बताने का। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम आके कर रहे थे आंदोलन तो पहले बात कहा गया था भी किसान अनपढ़ है, इनको कानून मालूम नहीं है, ये कानून जानते नहीं है, ये किसी सियासी पार्टी ने इनको यहाँ बुलाया है और ये अपने मांगों को समझ नहीं रहे। हम इन्हों की जो आमदन है वो दुगनी करना चाहते हैं इस कानूनों के। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ भी हम आज 8 महीने बाद एक सेशन चलाकर पार्लियामेंट चलाकर हम आपको बता चुके हैं भी इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। 11 दौर की जो मीटिंग कह रहे हैं वो 11 दौर वो हारे हैं। टेबल टॉक से सरकार भागी है, हम नहीं भागे, हम अभी भी तैयार हैं। जो कहते थे भी बात टेबल टॉक में खत्म होती है, वो टेबल टॉक से सरकार भागी। आज हम सेशन चलाकर बता रहे हैं, विप जारी की है, विप जारी की करके मेंबर को कहा है भी आप अंदर जाकर हमारा जो बात है वो मुद्दा सबसे पहले ये रखें भी ये 3 कानून रिपील हो और एमएसपी के ऊपर कानून बने। किसी इस सरकार को छोड़ दीजिए, अगली सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी इन कानूनों को एक्चुअली जमीन पे लागू करने की। फिर चक्कर क्या है, फिर हम क्यों बैठे हुए हैं कि कानून तो मर गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना के बैठे हैं। तो चलिए ये भी उनको सिखा देंगे। और मुझे विश्वास है, लोग कहते हैं सरकार ने सुना नहीं, ये है वो है। मैं कहता हूं भाई सरकार पे भरोसा नहीं है लेकिन लोकतंत्र पे आज भी भरोसा है। जब आवाज उठेगी कहीं ना कहीं से आएगी। इस देश में किसान विरोधी होके कोई कुर्सी पे बैठ नहीं सकता और मुझे यकीन है कि इसका नतीजा आप जल्द ही देखेंगे। किसान संसद बुलाई गई जंतर मंतर ते अज उसका पहला दिन। मेरे नाल किसान लीडर मौजूद ने, उन्हां नाल गल करांगे ते जानने की कोशिश करांगे कि इस किसान संसद का देश की संसद ते कितना फर्क पेगा। रुलदू सिंह मानसा मेरे नाल ने। मानसा साहब, लगता है कि इस संसद का देश की संसद ते कोई फर्क पेगा? मेरा ख्याल है जी चर्चा दुनिया च गई है, ये भारत दे विच पहली बार हो रहा है भी एक संसद उत्ते चल रही है, ये कितने किसानों ने आपदी चलाई है। ये भी नहीं कि जिहड़े जिन्ने साडे संसद मैंबर आए ने साडे भी चुन के आए ने, जिवें वो MP चुने जाते हैं, साडे आगू चुने जाते हैं, बाकायदे मैंबरशिप कट्टी जाती है, बाकायदे वोटिंग पैंदी है, फिर वो चुनिया जाता भी स्टेट का लीडर है, जिले का लीडर है, ब्लॉक का लीडर है। जिन्ने भी आए ने ये भी लोगों के चुन के आए हुए ने, जिहड़ी अज इत्थे बहस कर रहे ने कि आसर तां बहुत ज़्यादा। एक देखो मोदी नूं असीं घेर लिया, अंदर विरोधी धिर ने घेर लिया, सड़कों ते असीं बैठे हाँ, अज इत्थे असीं आपदा इजलास सद लिया, इत्थे बहस करांगे। मोदी इस वक्त बहुत कलोटा घिरिया होया, उन्होंने साडियां मंगां मन जाणियां चाहीदियां। राजेवाल साहब, लगता नहीं कि एक 8 महीने हो गए तुसीं लोग सड़कों ते बैठे हो, 500 ਦੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨੋ, ਉਸੇ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੇਵਾ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ
ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।